السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ شب جمعہ کربلا کی طرف دلوں کی روانی، کربلا کی طرف روحوں کی روانی، کربلا کی طرف فکروں کی روانی۔ آئیے کربلا مولا کی طرف اپنے وجود مطہر کو کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے اپنی حاجات، اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے حل کرانے کے لیے آئیے اجر رسالت کے طور پر سلام عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی پہ آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کربلائے مولا میں 13 ذی القعدہ 1442 ہجری اور آج 24 جون 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 584 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب نوحہ خان ساجد علی صاحب، انجمن جانثاران عباس علیہ السلام، حیدرآباد سندھ پاکستان سے، اور خدا نے توفیق دی تو نوحہ خان سید ہلال عابدی نوگانوی صاحب بھی نوگاواں سادات انڈیا سے ہمارے ساتھ ذکر خوانی کے لیے موجود ہوں گے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے نعمت ذکر پر اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمسک عطا فرمایا اہل بیت علیہم السلام کی ولایت سے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلائے معلیٰ سے آپ سب سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں کا دل جس طریقے سے کربلا کے نام پر دھڑکتا ہے، اسی طریقے سے کربلا آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کربلا کے ساتھ ساتھ رہیں، اور جلد آپ کو کربلائے معلیٰ پہنچ کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا عقیدت بھرا انداز، اپنی عقیدت، اپنے عشق، اپنی محبت پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یقیناً شب جمعہ ہے، اور آج کی شب ہمارے ہاں ویسے مغرب کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، بہرحال جہاں پہ اکثر جو ہمارے اردو ویورز ہیں پاکستان ہندوستان سے یا ایسے علاقوں سے ہیں جہاں پر یا تو ابھی تک صبح نہیں ہوئی ہے یا ابھی شام ہو چکی ہے، تو ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شب جمعہ ہو تو یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے اپنے عزیزوں کی نیابت میں یا اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کی نیابت میں زیارت وارثہ ضرور پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث ہیں تبلیغ میں، وارث ہیں بقائے دین کی پیش رفت کے لیے، وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے، وارث ہیں امامت کے، وارث ہیں اہل بیت علیہم السلام کے، وارث ہیں خمسہ آل ابا کے۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً وارث ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، وارث ہیں جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام یقیناً امام حسین علیہ السلام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک دن کی محنت سے ہمیں اور ہماری ولایت کو، نبوت کو بچا لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک دن کی محنت یقیناً تمام عالم اسلام کی محنتوں پر بھاری ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ کربلا کی طرف رخ کریں اور ہم کربلا کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے ہم ہر نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضرور پڑھتے ہیں، اور شب جمعہ میں زیارت وارثہ کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا حق ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہماری نسلوں پر حق ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان ساجد علی صاحب، انجمن جانثاران عباس علیہ السلام، حیدرآباد سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی مولا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین شب جمعہ، یقیناً دل کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کربلا میں احساس کر رہے ہوں گے۔ آپ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی انشاءاللہ میں بالکل مولا کی بارگاہ میں کلام ہدیہ کر رہا ہوں، اور چونکہ مولا رضا علیہ السلام کے ولادت کے ایام چل رہے ماشاءاللہ، تو اسی حوالے سے مولا رضا علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں کلام ہدیہ کروں گا مولا کی ولادت کا۔ بے شک۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پنجتن کے لاڈلے مولا رضا، 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 آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا، آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا،
پنجتن کے لاڈلے مولا رضا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے 8ویں روشن چراغ پنجتن کے 8ویں روشن چراغ دھوم ہے یہ ہر طرف بس جا بجا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے لاڈلے مولا رضا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا دامن دل آج بھر جائیں گے سب دامن دل آج بھر جائیں گے سب سلسبیل رحمت دو سخا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے لاڈلے مولا رضا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا ہے فرشتوں کی زباں پر گیت یہ ہے فرشتوں کی زباں پر گیت یہ موسیٰ کاظم کے پیارے دل ربا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے لاڈلے مولا رضا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا اور اپنے آنسو پوچھ لو غم زدو اپنے آنسو پوچھ لو اے غم زدو راحت تسکین و جان خوش نوا آ گئے دیکھو میرے مولا رضا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا کیوں نہ میں خوشیاں مناؤں جھوم کر کیوں نہ میں خوشیاں مناؤں جھوم کر دین حق کی آ گئے بن کر ضیا دین حق کی آ گئے بن کر ضیا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے لاڈلے مولا رضا مصطفیٰ حسنین و زہرا مرتضی مصطفیٰ حسنین و زہرا مرتضی خوش ہیں سارے دیکھو دیکھو واہ آ گئے ہیں میرے مشکل کشا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے لاڈلے مولا رضا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا اور جن کے سینے میں علی کا نور ہے جن کے سینے میں علی کا نور ہے وہ سراپا حق نما نور خدا وہ سراپا حق نما نور خدا آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا پنجتن کے لاڈلے مولا رضا اور مجھ سے عابد
بولتا ہے دل میرا، مجھ سے عابد بولتا ہے دل میرا، آمد مولا رضا ہے گھر سجا، آمد مولا رضا ہے گھر سجا، آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا، آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا، پنجے تن کے لاڈلے مولا رضا، پنجے تن کے لاڈلے مولا رضا، آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا، آ گئے دیکھو میرے مشکل کشا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل وعلی محمد محمد جی پڑھ۔ وعجل فرجہم۔ کچھ اور عنایت کرنا چاہیں گے؟ جی پنجابی زبان میں ایک کلام، ایک شعر ہدیہ کر رہا ہوں بی بی کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ جی درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ نبی آسرا واہ کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، خدیجہ تے حواسیا، خدیجہ تے حواسیا، اینا دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی آسرا اے کل جہان دا، شاہت حیدر دا لالے اپنی ماں دی وجہ تو، دین بنا بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو، پوچھنا ہے کی شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں، پوچھنا ہے کی شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں، حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ، حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ، نماز انبیاء ماں حسین دی، نبی آسرا اے کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، خدیجہ تے حواسیا، اینا دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی آسرا اے کل جہان دا، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ بہت پیاری آواز کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کیا۔ دعا گو ہوں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اس ذکر کا صدقہ آپ کو جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ اس شرف
खिलाफतें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें, सदाबाद रहे घराना आपका, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, और ये ज़िक्र हमेशा आपके लिए मिशाल राह रहे, सदाबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई, शुक्रिया इस माने में कि आपने हमें सवाब में शरीक फरमाया, वरना अजर आपका अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुज़ूर मौजूद है इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ नुहा खान साजिद अली साहब, अंजुमन जानिसारान अब्बास अलैहिस्सलाम, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। और वो दोस्तान जो हमें मुख्तलिफ़ साइट से निगाह कर रहे हैं, देख रहे हैं, यकीनन उनका भी हक़ है कि उनके लिए दुआ की जाए, और उनके लिए दुआ करना एक हमारे लिए बाइस सआदत है कि मोमिन के लिए मासूम अलैहिस्सलाम का जिस तरीके से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का फरमान है कि अज्जार सुम्मतदार, पहले अपने मेहमान अपने हमसाये का ख्याल करना है, फिर अपना ख्याल करना है। तो इस नज़रिए के तहत भी, और दूसरा ये कि वैसे भी आप हमारे लिए दाद तहसीन करते हैं और आप अपने हुकूक रखते हैं हमारे ऊपर, इस एतबार से भी जनाब सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा, वाह सुबहान अल्लाह, सलामत रहो भाई साजिद, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ, आप भी सलामत रहें। फिर लिखा, इल्तिमास दुआ मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, मौला आपको सलामत रखें, आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। फिर लिखा, पंजतन के लाडले मौला रज़ा अलैहिस्सलाम आ गए, मुश्किल कुशा, वाह सुबहान अल्लाह, मौला आपकी इस दाद तासीन को कबूल फरमाएँ। फ़ातिमा सदफ़ फ़ातिमा साहिबा ने लब्बैक या हुसैन लिखा, मौला आपकी इसके तलविये को, इस पुकार को कबूल फरमाएँ। यकीनन ये हम इसलिए लब्बैक कहते हैं, मौला ने हमें 10 मुहर्रम को जो पुकारा, उसी पुकार के जवाब में हम लब्बैक या हुसैन कहते हैं। और फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा, खुदा ताला के जितने शुक्र अदा करें हम हम रोज़े करबला में रुलाने रूहानी तौर पर हाज़री देते हैं, मौला हमें जल्द हाज़री अता फ़रमाए, मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाएँ, और इलाही आमीन, मौला आपकी हदिया ज़िक्र कबूल फरमाए, मौला आपको भी सलामत रखें, आबाद रहें, शाद रहें। यकीनन काफ़ी सारे दोस्तान बाद में मैसेजेस करेंगे। शब जुमा को हमारा प्रोग्राम कुछ मुद्दत के लिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शब जुमा में हमारे इब्तदाई आधे घंटे के अंदर मेहमान होते हैं, आखिरी 15 मिनट के अंदर दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, जिसके अंदर हम कुछ मुख्तसर से फ़ज़ाइल और मुख्तसर से मसाइब पढ़ते हैं, और मोमिनीन मुख्तलिफ़ जिहाद से, मुख्तलिफ़ जहान के मुल्कों से, और मुख्तलिफ़ लुगात रखने वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानें रखने वाले मोमिनीन जो उर्दू समझते हैं, उर्दू बोल सकते हैं और उर्दू को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तरफ से ये दस्तरखान का अहतमाम किया जाता है कि यकीनन मोमिनीन का जी चाहता है कि करबला में ज़ाहिरीन की खिदमत करें इसी एतबार से, और कुछ अपनी हवाइज के पूरे करने के लिए, और कुछ मोमिनीन अपनी मन्नतें उतारने की नीयत से, क्योंकि काफ़ी मुद्दत हो गई है वो लोग यहाँ पर नहीं आ सके, और चाहते हैं कि इंटरनेशनल तौर पर उनके ख़र्च का यानी जो वो दस्तरखान भी चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए। और यकीनन जो सुनते हैं वो दुआ भी करते हैं, मुसीबत सुनते हैं तो गिरिया भी करते हैं। इस एतबार से मोमिनीन यहाँ पर दस्तरखान का अहतमाम करते हैं। उसी एतबार से पहले आधे घंटे के अंदर हम शब जुमा में मिदत खां हज़रात को सुनते हैं, नोहा खां हज़रात को सुनते हैं, और उसके बाद आखिरी 15 मिनट जो होते हैं उसमें दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का अरेंज किया जाता है, और जिसमें दस्तरखान बाबुल हवाइज कह लीजिए, दस्तरखान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कह लीजिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पर रिज़्क़ कायनात में तकसीम हो रहा है। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ही रिज़्क़ खल्क़ हुआ है, और रिज़्क़ होता ही हलाल रिज़्क़ वो है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से हासिल किया जाए। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को भुला के या बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में या दुश्मनी व अदावत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जो हासिल किया जाए, यकीनन उसका यहाँ पे भी हिसाब सख्त है, आखिरत में भी उसका हिसाब शदीद तर है। और वो मोमिनीन जो बाद में मैसेजेस लिखेंगे या यूट्यूब वगैरह पर लिखेंगे, उन सब के लिए भी दुआ गो रहूँगा। और आप जानते ही हैं कि ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पर ज़िक्र है। 23 ज़िलक़ादा को हमारे यहाँ शहादत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम भी मनाई जाती है पाक व हिंद के अंदर। कुछ मकामात पर 17 सफ़र को मनाई जाती है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत, और कुछ मकामात पर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत सफ़र के आखिर में मनाई जाती है। और आखिर ज़िलक़ादा में इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत मनाई जाती है। तो उस एतबार से भी मखसूसियाँ आएंगी इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल आपके बीमारों को सेहत दे, परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें सेहत व आफ़ियत
नसीब हो जो इस दुनिया से चले गए, खुदावंद मुताल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दराजात खैर में बुलंदी अता फ़रमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुज़ूर यकीनन जितना भी ज़िक्र किया जाए वो कम है, जितना भी वक्त मिल जाए वो कम है, जितना भी खर्च किया जाए अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में वो कम है। लिहाजा किसी को खर्च करता देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में तो आप भी दुआ मांगा करें, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फ़रमाए। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए काफ़ी सारी अहादीस मेरे पास मौजूद हैं। मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुनासबत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बानी फलयुहिब अलियन वमन अबग़ज़ अलियन फ़क़द अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वमन अबग़ज़ल्लाह अदख़लहुन नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की उसे चाहिए कि वो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, और जिसने बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, अदावत रखी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, बतहक़ीक़ उसने मुझसे बुग़्ज़ और दुश्मनी रखी, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ और दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखी, और जो अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी रखता है अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में डाल देगा। यकीनन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अदावत का नाम ही जहन्नुम है, और जो शख्स जहन्नुम ख़ुद अपने लिए बना ले इसी दुनिया के अंदर तो उसे जाना भी जहन्नुम में ही चाहिए। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने के बाद अगर कोई समझता है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखने के बाद, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से दुश्मनियाँ रखने के बाद लोग अगर समझते हैं कि जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बच्चों की शाही के अंदर है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। लिहाजा जो लोग दुश्मनी रखते हैं उन्हें तंबीह किया करें, उन्हें नसीहत किया कीजिए, उन्हें मार्फत अता किया कीजिए, उन्हें मालूमात अता किया कीजिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर जगह पर बादशाह हैं, ज़मीन में भी बादशाह हैं, आसमान पर भी बादशाह हैं। जिनके बच्चे बादशाह हों यकीनन बाप उनका उनसे अफजल ही होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हैं, चाहे वो खड़े हो जाएं चाहे वो बैठ जाएं। खड़े होने और बैठने से मुराद यही है कि चाहे वो जंग के लिए खड़े हो जाएं चाहे वो सुलह को इख्तियार करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह इख्तियार की। इसलिए कहा कि मेरे बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवानान जन्नत के सरदार हैं, वो दोनों इमाम हैं, चाहे वो जंग करें चाहे वो सुलह करें। और व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उनके बाबा उनसे भी बेहतर हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता तैयारी हो रही है कि हम दस्तरखान के लिए आमादा हो जाएं, और दस्तरखान की आमादगी के लिए यकीनन आप लोगों को आमादा करना है अपने रूह, अपने फ़िक्र और अपने वजूद को, अपने माहौल को, क्योंकि हम थोड़ी देर के बाद दस्तरखान के लिए हाजिर होंगे। वो दोस्तान जो दस्तरखान में शमूलियत करते हैं और इस लंगर जिसे हम लंगर कहते हैं, रिज़्क़ का अहतमाम करते हैं, दस्तरखान का अहतमाम करते हैं, उनके लिए दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है खुदावंद मुताल उनको इसी प्रोग्राम में हाजिर करें और वो यहाँ पर आएँ और उनकी मौजूदगी में हम ये दस्तरखान करें, ताकि दस्तरखान की ये जो फ़रहत उन्हें दूर से बैठ कर महसूस होती है कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर में रिज़्क़ तकसीम किया, यकीनन उनको यहाँ पे बैठ के भी यही फ़रहत महसूस होगी जब वो अपने हाथों से आके मोमिनीन के दरमियान ये तकसीम करेंगे। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह के अंदर जो कुछ भी तकसीम किया जाए यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में देते हुए खुशी महसूस होती है। कभी दिल में जिन्होंने मजलिसें कराई हैं उनसे पूछिए, जो नज़र और नियाज और लंगर तकसीम करते हैं मजलिसों में उनसे पूछिए, तकसीम करने के बाद घर के अंदर उन्हें ऐसी आसूदगी महसूस होती है, ऐसा सुकून महसूस होता है कि जिसका बयान अल्फाजों से बाहर है, जिसका बयान हो ही नहीं सकता। यकीनन दिल खुश हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है। यकीनन हम आमादगी कर रहे हैं, मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद ताकि हम बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हदिया ज़िक्र पेश कर सकें।